اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ایک ہمارے ہیں محترم سیاستدان، ان کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ، ہے نا جی؟ ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے، سر تے مٹی پانی ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے اصل میں پڑھنے والی چیز وہ ہوتی ہے، انور متائے دیدہ بینا کی خیر ہو، سطروں کے درمیان ہے بہت کچھ لکھا ہوا۔ یہ بات مجھے سنگل شعر بھی سناؤں گا آپ کو۔ میں نے ایک خبر پڑھی اخبار میں کہ ایک عورت پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا تو اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈالا، جلا لیا، جان عزت بچا لی، جان دے دی۔ 10 سال بعد، یہ میں بتا رہا ہوں کہ تخلیق بڑی مرموز چیز ہے، اٹ از ویری مسٹیریس۔ 10 سال بعد میں غزل کہہ رہا ہوں تو مودت صاحب اس میں وہ واقعہ کہ اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھانپ لیا، ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھانپ لیا ہے۔ اب دیکھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال جی یہ جو قطعہ میں نے اپنے چودھری صاحب کے بارے میں کہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہم کو درپیش ہیں۔ اب اتنے مسائل انور، ان کو گننے بھی جو بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں، کوئی تدبیر اسی ایک پریشانی کی، یہ جو بکھرے ہوئے شاپر ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ میں کراچی میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک صاحب تھے جن کا نام انوری تھا، میرے ہم نام تھے، غزل پڑھ رہے تھے، حیرانی سے مر جاتے، حیرانی کافیہ مر جاتے ردیف، پریشانی سے مر جاتے۔ 8 شعر تھے، 8 دفعہ فوت ہوئے۔ اب وہی میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے انہیں کہا کہ فوراً مجھے بلاؤ۔ جو نقاش کاظمی تھے، ہی واز دا کمپیئر آف دا فنکشن، اچھا اس کی مہربانی، اس نے مجھے بلا لیا۔ یہ ایک لمحے میں زندگی میں سب سے کم مدت میں جو شعر قطع کا ہے وہ یہ کہ میں نے کہا ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف ہو کافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے۔ انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے۔ ہاں جی، اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، لو جی کیا اس پہ محدث صاحب بھی ہنس پڑے، آپ بھی، حالانکہ میں نہیں سمجھتا یہ ہنسنے کی بات۔ کیا مولوی صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے بات نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ لو جی مشورہ ہو رہا ہے بیوی سے، جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ جو لوحے مزار لگائیں گے یا وہ تربت پر جو قطع لکھیں، کیا لکھیں؟ وہ کہے، آپ جواب سنیے۔ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت
तेरी तुरबत पर लिखें तहरीर किस मफहूम की। अहलिया बोली इबारत सबसे मौजू है यही, दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी मरूम। दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी। इसका सीधा तर्जमा है तू मर। ये इसका सीधा पंजाबी में सीधा कि तू मर है जी। ये सुनिए अपना ये मसला आजकल बहुत लाइमलाइट में है। यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मुझे तो और कभी काम भी नहीं आता। एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है और वो किसी को कायल कर रहा है कि हमसे बीमा कराएं, आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब मंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाए, बाकी काम हमारा है। आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा। कभी फिर गुफ्तगू होगी, इसका उन्वान अंग्रेजी है। कभी फिर गुफ्तगू होगी कि ये सौगाते अफरंगी अमूमन आदमी की ज़हनियत कैसी बनाती है, जबान अपनी कल्चर लेके आती। अभी इतना कह देता हूँ अंग्रेजी के बारे में, कुछ ऐसी ढीठ है कम बख्त आती है न जाती है, कुछ ऐसी ढीठ है कम बख्त। और चुअन लाई से किसी ने कहा जी आप, वो बड़ी अंग्रेजी जानता था कि अंग्रेजी में बात करे, उसने कहा चीन गूंगा नहीं है। देखिए ना, ये है हमीयत जिसे कहते हैं, जो तैमूर के घर से चली गई है। गई तैमूर के घर से, हमीयत नाम है जिसका, गई तैमूर के घर से। हाँ जी, ये मैंने कहा था कि मेरे अवामी तजुर्बात है, मैंने अवामी सतह पे जिंदगी की है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने हर किस्म के बड़े तल्ख तजुर्बात जिंदगी के देखे हैं, मैंने जिंदगी के दुख सुख बहुत करीब से देखे हैं। एक सुजुकी पे मैं बैठा हुआ मोहद्दिस साहब, तो सुजुकी में इतनी भीड़ थी, ये ज्यादा अरसा नहीं गुजरा इस बात को, कि एक आदमी ने अपने बाजू को खुजलाया, उसमें दूसरे ने कहा भाई साहब ए बा मेरी है। मेरी अहलिया का नाम है कुदरत, इनका असली नाम कुदरत इलाही है। कुदरत नहीं इस वक्त सिद्दीक अनवर, अच्छा कुदरत है इनका नाम। कुदरत पावर को कहते हैं, अरबी का लफ्ज है, पावर को कहते हैं, ईरान में पावर के मानी में इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक शेर कहा इनके बारे में, ईरान में 1976 की बात, कि बूद इसमें हम सरम कुदरत बवक्त इज़्दिवाज। जब हमारी शादी हुई तो मेरी बीवी का नाम था कुदरत, यानी पावर। लीक बहुत इज़्दिवाज शुना बार कुदरत शुरन, लेकिन शादी के बाद वो सुपर पावर हो। मैं टीचर हूं, मैं ये भी अर्ज कर दूं, अब्र जिसे बादल कहते हैं उस पे बे पे भी जबर आ जाए तो उसका मतलब सुपर है, अबार। लीक बाजी शुन अबार कुदरत शुदंद। क्यों किसी और, दो चार शेर, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आंखों से भी मैं जख्म छुपाऊं अपने। मैं तो कायम हूं तेरे गम की बदौलत, वरना
यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं अपने, यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं अपने, शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, तू मिले तो मैं तुझे शेर सुनाऊं अपने। और ये इत्तेफाक है कि इसको अम्मार को बड़ा पसंद है शेर। शेर लोगों, और जो मेरे शेर मुझे पसंद है वो आगे आ रहा, शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, तू मिले तो मैं तुझे शेर। और ये शेर है, सोचता हूं कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, अपने साये को भी क्यों साथ जगाऊंगा। और शेर सुनिए, उसकी तलवार ने वो चाल चली है अनवर, पांव कटते हैं अगर हाथ बचाऊं।